بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، میڈیکل پروفیشن میں جو موجود ہیں لوگ، ان کے لیے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم تمام باتوں کا احاطہ اس طریقے سے کریں کہ تمام سامعین، ناظرین ان کو سمجھ آ پائے کہ آخر ہمیں میڈیکل پروفیشن میں موجود جو حالات و واقعات ہمارے درپیش ہیں ان پر کس طرح، کون سی باتیں اچھی ہیں، کون سی باتیں اچھی نہیں ہیں، اور ہم نے ان سے کس طرح بچنا ہے۔ ناظرین، میڈیکل پروفیشن بلا شبہ ایک اہم پروفیشن ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق زندگی سے ہے، زندگی ہو تو سب کچھ ہے، اور زندگی جو ہے اس میں نشیب و فراز بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور اگر بیماری ہو تو اس کو پھر صحت مند بنانے کے لیے ہمیں مسیحاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسیحا جو ہیں وہ بہت ہی کارآمد، مفید اور انسانی ہمدردی سے بھرپور ان کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ پیشہ وارانہ مہارت کو استعمال کرتے ہیں اور دکھی بیمار انسانیت کو اچھے حالات، صحت مند زندگی گزارنے کا سبق بھی دیتے ہیں، سبب بھی بنتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میڈیکل پروفیشن میں جہاں بے شمار میں اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں میڈیکل پروفیشن اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے بغیر زندگی کی رونقیں، زندگی میں خوشگوار لمحات مشکل سے آتے ہیں۔ ایک تندرست اور ایک بیمار جب دونوں کو سامنے رکھ کر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اچھی صورتحال جو ہے وہ ایک صحت مند انسان ہی ہوتا ہے، وہی معاشرے کا ایک بہترین عنصر ہے۔ اور لوگ جو ہیں دیکھیں نا، اگر صحت مند معاشرہ ہوگا تو ساری قوم جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتی ہے۔ تو یہ بیماری تو ویسے بھی بیماری تو بیماری ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے اچھائی اور حالات اور بہتر اور اس خوشگوار قسم کا ماحول کیسے پیدا ہوگا۔ تو ناظرین، بدقسمتی سے ایک بات یہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن میں بھی کچھ غیر مناسب حرکات ہیں، اور وہ حرکات آج سے نہیں ہیں، وہ صدیوں پرانی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ پورا علم نہیں ہوتا جس میں وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ پوز تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، دانش ہم میں ہے، اور ہمیں تجربہ بھی ہے، ہمارے پاس تھیوری بھی ہے، ہمارے پاس پریکٹیکل بھی ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جب ہر چیز کا ایک تعین کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے، اب اس کی سادی مثال یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اگر مکمل طور پر گاڑی کو چلانا جانتا ہے، گاڑی کو آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی گاڑی کی ڈرائیونگ کے جو رموز ہیں، جب سب چیزوں میں مہارت ہوتی ہے تو وہ تو ڈرائیور ہے۔ لیکن ایسے ہی نام نہاد جس کو ابھی کچھ
कुछ ज्यादा पता नहीं होता, थोड़ा सा पता होता है और वो स्टीयरिंग पर बैठ जाए तो उसका अंजाम तो अच्छा नहीं होता। उसको क्या पता है कि तेज होने की सूरत में अचानक ब्रेक लगाना पड़ेगी, आने वालों को बचाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये बड़ी सादा सी मिसाल है कि एक ड्राइवर मुकम्मल तौर पर वो तमाम खूबियों का मालिक होना चाहिए। उसको जो भी ट्रैफिक के असूल हैं आने चाहिए, जो भी मैकेनिज्म है ड्राइविंग का उसमें उसको महारत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये मिसाल देकर ये साबित करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर है, जो मसीहा है, जिसने बीमार मरीज का इलाज करना है, अगर उसको सब कुछ नहीं पता, तमाम बातों का उसको अगर इल्म नहीं है, कुछ का है, अबूरी चीजें पता है, चंद चीजें पता है, लेकिन जो इसकी डिटेल है, जो इसकी सारी की सारी जितने भी इसके रमूज हैं सबसे इल्म नहीं रखता, तो वो हम समझते हैं कि वो एक किस्म का मुकम्मल मसीहा नहीं है। नामुकम्मल मसीहा हम जो है वो इस लाइन में नहीं चल सकता और वैसे भी असूलों के खिलाफ है। जैसे कहते हैं नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जान, तो ये बिल्कुल मिसाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है। हमें नीम हकीम नहीं चाहिए, न कि ये जो नीम हकीम है या नीम मसीहा है, नीम डॉक्टर है, तो ये नहीं चलेगा। तो इसलिए इस बात को हम आज इस तरह बयान करना चाह रहे हैं कि इसको मेडिकल प्रोफेशन में कहते हैं अताई, क्वैक। यानी क्वैक जो है ये एक डिसक्वालिफिकेशन है, यानी वो शख्स जो अपने आप को समझता है कि मैं तमाम बातों का माहिर हूं, मुझे बुनियादी बातें और जरूरी बातें सबका इल्म है, लेकिन होता नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसको सब कुछ पता नहीं होता, सब कुछ उसने वो नहीं पढ़ा हुआ, वो नहीं जाना हुआ जिसकी उसको जरूरत है इलाज के दौरान। तो इस को हम कहते हैं क्वैक और उर्दू में कहते हैं अताई। अब जहां तक ये अतायत का सिलसिला है, ये तो 15वीं सदी से लेकर आज तक हमारे मेडिकल प्रोफेशन में किसी न किसी शक्ल में थोड़ी या ज्यादा मौजूद है। लेकिन 16वीं सदी में ये इसका बहुत ज्यादा अरूज था। बहुत सारे लोग जो हैं इस मैदान में आए और वो जो अपने अपने तजर्बे हैं और जो उनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको इस्तेमाल करते रहे और लोगों को उसके मुताबिक जो है मसीहा बन के वो अपनी खिदमत पेश करते रहे। 1920 से लेकर 1930 ये तारीख कहती है कि उस दौर में तो बाकायदा गली कूचों में ये जो अताई हैं, ये जो नीम हकीम टाइप लोग हैं और सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, ये जनाब जिस तरह हम सब्जियां फरोख्त होते देख रहे हैं गली मोहल्लों में, सब्जी आलू गोभी और इस किस्म की चीजें फरोख्त होती हैं, ऐसे ही अद्वियात के सिलसिले में गली मोहल्लों में रेडी लगाकर लोग जो आवाजें देकर लोगों को दवाइयां जो हैं वो बेचते थे। तो वो एक बहुत बड़ा क्रूशल टाइम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जूं इंसान ने इल्म बढ़ाया, इल्म सीखा, तहकीक की, तो बेहतर से बेहतर सूरत हाल पैदा होती रही। बिल्कुल ये बात तो चलते चलते मैं यहाँ तक आ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया पाकिस्तान, तो 1947 की बात है। तो उस वक़्त हमारे मुल्क में पाकिस्तान में चूंकि बहुत थोड़े क्वालिफाइड डॉक्टर थे, अंदाज़ा किया जाता है कि 2-2.5 हज़ार के करीब जो है डॉक्टर थे और आबादी जो है उस वक़्त 6-6.5 करोड़ की थी। तो जाहिर है
आबादी ज़्यादा थी और ये जो डॉक्टर हमारे हिस्से में आए या जो मौजूद थे वो कम थे। उसमें आर्मी का भी एक सिलसिला था, प्राइवेट सेक्टर भी था, सरकारी अस्पताल भी थे। तो इस तरह बहुत ही खास तौर पे जो देहाती आबादी है, हम जानते हैं कि 70-75% आबादी देहातों की है, बाकी तो शहरों में है। शहरों में तो गुज़र-औक़ात हो रही थी, लेकिन देहातों के देहात डॉक्टरों की खिदमत से बिल्कुल महरूम थे। बड़े मसाइल थे, लोग बगैर दवाई लिए वक्त से पहले लुक़मा अजल हो जाते और सैकड़ों में नहीं हजारों में लोग जो है वक्त से पहले मर जाते थे, क्योंकि ना उनके पास इलाज करवाने के वसाइल थे, ना इलाज करने वाले मौजूद थे। तो इस तरह एक बहुत ही बुरा वक्त था। और उस दौर में मैं समझता हूँ कि ये 1960, 61, 62, 63, 64, 65 की बात है। तो उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो कर रही थी कि ये जो शदीद कमी है डॉक्टरों की, देहातों में लोग है नहीं, शहरों में भी बहुत कमी है, किल्लत है नहीं, तो क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये बेहतर समझा कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो तो 5-6 साल में तैयार होता है और इतना इंतजार करना भी बड़ा मुश्किल है। फौरी तौर पे क्या किया जाए। तो फौरी तौर पे उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये बेहतर समझा और अच्छा समझा कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि ऐसा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड लोग हैं और वो चले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके पास अमली तरबियत भी है और कुछ बेसिक नॉलेज भी है, और बेसिक मेडिकल नॉलेज और अमली तरबियत को दोनों को सामने रख के उनको हम यूजफुल बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बात को बावर किया, इसको समझते हुए उन्होंने रूल्स बनाए। उन रूल्स का नाम था एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज। आप देखें लफ्ज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज रूल्स 1968, 68। यानी जो मिस यूज हो रहा है अद्वियात का, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रूल्स जो है गवर्नमेंट ने बकायदा बनाए। और ये रूल्स क्या थे, इसमें 5 कैटेगरीज को बकायदा एलिजिबल करार दिया गया कि ये शामिल हो जाएं और अपने आप को ये पेश करें। स्क्रीनिंग बोर्ड बना दिए गए कि इन स्क्रीनिंग बोर्ड में आला क्वालिफाइड डॉक्टरों को रखा गया कि आप इन लोगों का इंटरव्यू लें, इनकी जजमेंट करें, इनको स्क्रीन करें कि अगर जो लोग प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, प्रॉपर उनका तजर्बा है और उनको बाज़ाब्ता चंद अद्वियात, चंद मखसूस अद्वियात जो रूटीन डिजीजेज हैं उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं, उनको इस्तेमाल करने, उनकी प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी जाए, ताकि ये बड़े बड़े काम ना करें, ऑपरेशन ना करें और इस किस्म की सर्जरी माइनर हो या मेजर हो उसमें ये इन्वॉल्व ना हो, बल्कि जो रूटीन मैटर है, जो रूटीन डिजीजेज हैं, 8-10 अमराज जो हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं और उनके लिए कोई बहुत बड़ा हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर तो नहीं चाहिए। तो इस किस्म के जो लेस क्वालिफाइड, लेस एक्सपीरियंस वाले जो हैं उनको मुकर्रर कर दिया जाए और उनको पहले स्क्रीन आउट किया जाए। मसलन उसमें ये कहा कि ये जो एमबीबीएस 4 साल तक पढ़ते पढ़ाते रहे हैं उनको स्क्रीन आउट करके अलाउ कर दिया जाए, चंद मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। उसमें चंद में खसूसी मेडिसिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पे इस्तेमाल होती है, वो एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि कहा यह जाता है कि तमाम एलोपैथिक का ये एक फार्मूला है, एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि तमाम अमराज के पीछे जो रूट कॉजेज हैं वो उनमें ये जरासीम होते हैं और उन जरासीमों को मारने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स यानी जानदार को मारने, यानी ये जो जानदार जरासीम है
جو بیماریاں پھیلاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ اینٹی بایوٹکس استعمال کرنے کا حق، اس کا جو ہے ایک قسم کی اجازت، ایک قسم کی پرمیشن کن لوگوں کو دی جائے. اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو MBBS 4 سال تک پڑھتے رہے ہیں ان کو اجازت دے دی جائے. اس کے بعد ایسا ادارہ جو گورنمنٹ نے منظور کیا ہے اور 1.5 سال کا انہوں نے میڈیکل کا کورس کروایا ہے اور 5 سال کا تجربہ ہے، یعنی 1.5 سال تھیوری پڑھی ہے، 5 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، ان کو اجازت دی جائے. تیسرا تھا ڈسپینسر کوالیفائیڈ ہے اور 7 سال کا اس کا عملی تجربہ ہے. اور چوتھا جو ہے وہ یہ لیبارٹری ٹیکنیشین کوالیفائیڈ پلس 7 سال کا ایکسپیرینس. اور 5واں وہ تھا کہ جس کا جو سائنس سبجیکٹس ہیں، مائکرو بایولوجی ہے اور اس قسم کی جو بیسک سائنسز ہیں، کیمسٹری وغیرہ، اس میں جو گریجویٹ ہے اور 7 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہے. ان 5 ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو کہا یہ گیا کہ آپ کے لیے رولز بن گئے ہیں، آپ کے لیے بورڈ بن گئے ہیں، آپ اپنے کوالیفائیڈ ہونے کے لیے، پرمٹ حاصل کرنے کے لیے ان بورڈز کے سامنے آپ پیش ہو جائیں، انٹرویو دیں اور بورڈ ان کو اگر ایلیجیبل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ایکوریٹ لوگ ہیں تو ان کو پرمٹ دے دیا جائے گا. اب شومیہ قسمت دیکھیے کہ رولز بن گئے. اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا جو انٹینشن تھا وہ بہت اچھا تھا کہ اس طرح سے 2-4-5 لاکھ جو ویران ہو رہے ہیں اور جو بیکار ہو رہے ہیں، جو بالکل ویسٹ ہو رہے ہیں اور ہیں وہ کوالیفائیڈ، ہیں وہ تجربہ کار، تو ان سب کو ٹیسٹ لے کر، ان کو انٹرویو لے کر اور ان کو سکرین آؤٹ کر جو بہتر ثابت ہوں گے، یعنی جو یہ جو سکریننگ بورڈ بنے ہوئے ہیں اس میں علاقے کا بڑا ڈاکٹر ہے جس کو EDO ہیلتھ کہتے ہیں، ساتھ اس کے 2 DHO ہیں اور وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں. تو وہ تینوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ججمنٹ کرنی ہے کہ اگر کوئی آنے والا پراپر نالج رکھتا ہے، پراپر ایکسپیرینس رکھتا ہے اور ان کے خیال میں کہ یہ کوئی غلطی نہیں کرے گا اور وہ جو طے شدہ ڈرگ لسٹ ہے چند ادویات کی، اس کے مطابق اگر یہ پریکٹس کرے تو عوام کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی ڈینجرس ایسا ایکشن نہیں ہوگا جس سے عوام کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن شومیہ قسمت یہ ہے کہ 1968 سے لے کر آپ دیکھیں آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں اور ہر دور میں یہ لوگ کہتے رہے کہ بھئی یہ رولز بن گئے ہیں اور گورنمنٹ مہربانی کرے، ان پر عمل کرے، ہمارے کوائف حاصل کرو. ہم بورڈ میں پیش ہوتے ہیں، اگر واقعی ہم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیا تو آپ ہمیں پرمٹ دے دیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں. ہم چند ادویات کی پریکٹس جو ہے ریموٹ ایریاز میں جہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے نہیں، وہاں ہم بیٹھے ہیں اور ہم کوئی حکومت سے پیسے نہیں مانگتے، ہم حکومت سے کوئی نوکری نہیں مانگتے، ہم حکومت پر کوئی بوجھ نہیں بنتے، بلکہ ہم اپنے لیول پر سیلف میڈ لوگ ہیں اور ہم اپنی خدمات جاری رکھیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب یہ بات زیادہ آواز اس نے پکڑی، لوگ جو ہیں وہ حکومت کو کہتے رہے، حکومت کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، تو پھر جناب ان لوگوں نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے. آپ غور کریں ناظرین کہ اسی سبجیکٹ میں مختلف ادوار میں 86 سے زیادہ 86 ریٹ پٹیشن مختلف ہائی کورٹس میں دائر ہوئی اور ہر وقت ہر ریٹ پٹیشن پر جو فاضل ججز انہوں نے بڑی بڑی ڈیٹیل میں فیصلہ دیا کہ جب رولز گورنمنٹ نے خود بنائے ہیں
اور ان رولز کو یہاں اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے تو پھر ان پہ نہ عمل کرنا یہ تو ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ تو جناب اس کے باوجود بھی حکومت نے جو ہے وہ ایسے ہی کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، تو اس بات کو ڈیلے کرتے کرتے آج 40 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن معاملہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب یہ نہیں ہوا تو لوگوں نے تو ظاہر اپنی بات کرنی ہے کہ ہمارا حق نہیں مل رہا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے،